So good morning students from Lingaraju sir. In this class 5 unit 12 organic chemistry, some basic principles and techniques. So in this today's session we are going to discuss the common as well as IUPAC names of some organic compounds. So first of all, alkanes. So alkanes means, so these are the open chain hydrocarbons, or simply these are the hydrocarbons in which the carbon atoms are linked together by means of single bond, and also the hydrogen atoms also attached by means of single bond. In a simple way, so these are the hydrocarbons which contains carbon carbon single bond, अथवा carbon carbon single compounds, single bonded compounds are known as alkanes. So here the general formula is CnH2n plus 2 n, which indicates 1, 2, 3, 4 and etc. like integral numbers. So in this case, in the case of IUPAC name, the name ends with suffix ane. ane means these are the carbon carbon single bonded compounds, and once again the suffix ane which indicates the saturation, otherwise these compounds are saturated compounds. So in this class let us study some formulas, common name as well as IUPAC names of some organic compounds with respect to alkanes. So first compound is CH4. First compound is CH4. In this case, common name is methane. IUPAC name also methane. IUPAC name also methane. C1H4. You see here already I discussed in the last class the name which is derived based on the history of their sources. That name is known as common name. Whereas in the case of IUPAC name, so it is a systematic method of naming the organic compounds. So here only one carbon atom. Only one carbon atom. So here that's why the root word is meth. So around the carbon atom there is a single bond. So that's why ANE, methane. IUPAC name is methane. Next once again, CH3, single bond CH3. So common name is ethane. Common name is ethane. IUPAC name, there are two carbon atoms. Two carbon atoms. So the root word is eth. The basic unit of IUPAC name which indicates the presence of total number of carbon atoms present in the parent carbon chain. That is nothing but root word. If the number of carbon atom is 1, meth, 2, eth, 3 idre prop, 4 means but, 5 means pent. Okay, so that's why there are two carbon atoms, so that's why it is eth. Is it right? The carbon, between the carbon as well as carbon there is a single bond. That's why ANE. Name is ethane. Okay. Next once again. So CH3, CH2, single bond CH3. Okay na? You see there are three carbon atoms. Okay. And this is a normal chain. Is it right? N-propane. Common name is N-propane. Next IUPAC name bandre. But in this case 1, 2, 3. 1, 2, 3. There are three carbon atoms present in the parent carbon chain. That's why the root word is prop. Root word is prop. And once again, all the carbon atoms having single bond. That's why ANE. N-propane andre common name. Propane antandre IUPAC name. Okay na? Next once again, CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, it is 1, 2, 3, 4. It is N-butane. ಯಾಕೆ ನಾವು N ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ
ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಚೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಚೈನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 2 3 4 ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ if the number of carbon atoms are 4 present in the parent carbon chain, then the root word is but. Next, once again there are single bonds between carbon atoms, then the suffix is ane. Suffix is ane. IUPAC name is butane. Nodi propane ಅಂತಂದ್ರೆ there are 3 carbon atoms and once again there is a single bond between the carbon atoms. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ there are 4 carbon atoms present in the parent carbon chain. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ CH3 ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. CH3 ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. 1 2 3 ಆಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆನಾ? 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 3. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ there are 4 carbon atoms isobutane. Okay, so in this case, so here it is a 4 carbon atom, it is N-butane. So here also 4 carbon atom, it is isobutane. Yakappa antandre here the formula, the conventional structural formula is same. Number of carbon atoms same, number of hydrogen atoms same, but ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 2 or more ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. 2 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿನಾ, ಅದು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಯುಪೇಷನ್ ನೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ನೋಡಿ 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ಓಕೆ, 1 2 3. ಸೊ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ದರ್ ಆರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ 1 2 3. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಿನ ನೀವು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ರೈಟಿಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೆಂಟ್ ರೂಲ್. The carbon atom present in the parent carbon chain attached or linked or bonded with a substituent or any side chain which gets the lowest number. So parent carbon chain alliro ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಿನ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು CH3 ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೀಥೈಲ್. CH4 ಅಂತಂದರೆ ಮೀಥೇನ್. CH3 ಅಂದರೆ ಮೀಥೈಲ್. CH2 ಅಂದರೆ ಮಿಥಿಲೀನ್. Methane, methyl, methylene. Only the difference in the number of hydrogen atoms. So alkyl group ಅಲ್ಲಿ CH3 ಅಂದರೆ ಮಿಥೈಲ್, 2 methyl. ಇದರ ಹೆಸರೇನು? 2 methyl. ಓಕೆನಾ? 2 methyl. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ 1 2 3 ಇದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪ್. 3 ಇದ್ರೇನಿದು? ಪ್ರೋಪ್.
Next once again, today the parent carbon chain which contains there is a carbon, only the carbon single bonds, only the carbon single bonds. ಇವನು ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ANE ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು 2-methyl propane. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2-methyl propane. ಸೊ once again, here 1, 2, 3, 4 N-butane. IUPAC name is butane. Next once again, CH3, CH3, CH3. So it is isobutane. Common name is isobutane. IUPAC name is 2-methyl propane. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2-methyl ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಏನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ದ IUPAC name which contains there are 3 words. One is prefix, another one is root word, one more is suffix. Okay, next once again, so some other examples which contains there are 5 carbon atoms. Okay, CH3, CH2, 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 CH3. Okay, there are 5 carbon atoms. Next example, ನೋಡಿ, CH3, CH2, 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 CH3. ಓಕೆನಾ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ನೋಡಿ, in this case, the name is N-pentane. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ನೇಮ್ನ N-pentane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನೋಡಿ, 1, 2, 3, 4, 5. IUPAC ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟೇನ್. IUPAC ನೇಮ್ ಏನಂತ ಬರ್ತದೆ? ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, CH3, 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 CH2, CH3, CH2, CH3. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ isopentane. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ isopentane. IUPAC ನೇಮು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2-methyl. ನಾವು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ನಾವು ನೇಮ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂದರೆ 2-methyl, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ 3-methyl. ನೋಡಿ, 1, 2, 2-methyl, 1, 2, 3, 3-methyl. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 2-methyl ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2-methyl, 2-methyl, 1, 2, 3, 4. Is it right? 1, 2, 3, 4 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟ್, all are single bond ane. 2-methyl butane. 2-methyl butane. Okay, next once again, so here CH3, 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 next CH3. Okay na? CH3, 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 CH3. So in this case, last but one carbon atom having same type of alkyl groups, then the common name is neo. Okay, in this case, last but one carbon atom having same type of 3 alkyl groups. That's why the prefix is neo. Then the total number of carbon atoms are 5. Then it is pentane. Common name is neopentane. So in this case, last but one carbon atom having 2 same alkyl groups, the prefix is iso. Whereas in this case, last but one carbon atom having there are 3 same alkyl groups, then the prefix is neo, and the total number of carbon atoms are 5. That's why it is pentane. Common name is neopentane. Okay na? ಈಗ IUPAC ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ select the parent carbon chain. ಅಂದರೆ
longest possible continuous number of carbon atoms present in the chain. Is it right? So ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಆ ಚೈನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಚೈನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಟಾಪಿಂದ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಟಮಿಂದ ಟಾಪ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ರೈಟಿಂದ ನೀವು ಟಾಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಾಟಮಿಂದ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್, ಯಾವ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ನಾನು ಈ ಥರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಈಗ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, 1 2 3 ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 4 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 1 2 3 4. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಈ ಬಾಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಮೀಥೈಲು, ಇದು ಕೂಡ ಮೀಥೈಲು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನ 2 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. 2, 2 ಅಂದರೆ 2, 2 ಅಂತಂದರೆ 2, 2 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 2 ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 2 ಡೈಮೀಥೈಲ್ 2 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ 2 ಡೈಮೀಥೈಲ್. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 2 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ 1 2 3 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪ್. 3 ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಪ್ರೋಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ANE. Name is ANE. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೇನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು, ಇದು ರೂಟ್ ವರ್ಡು, ಇದು ಸಫಿಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ IUPAC ನೇಮ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ 1 2 3 4 5 ಪೆಂಟ್ ಏನ್ 1 2 3 4 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 2 methyl 1 2 3 4 ಬ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್. ಓಕೆನಾ, 2 methyl butane. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ, C5H12 ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 3 + 2 5 5 + 2 9 9 + 2 11 11 + 3 in this case. Okay, so in this case 6 8 10 12 C5H12 CnH2n + 2. Okay, the formulas are same. These are the organic compounds which contains same formula but different in their structure. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, you see, so CH3 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 CH3. Okay na? So in this case, so here 1 2 3 4 5 there are 5 carbon atoms already discussed in the last class, in the last example.
ನೋಡಿ, last but one carbon atom having same type of 3 alkyl groups. So that's why it is neo. Prefix ಐಸೋ ಮತ್ತು ನಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಐಸೋ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ 2 alkyl groups. ನಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ನಾವು ನಿಯೋಪೆಂಟೈನ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಯೋಪೆಂಟೈನ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಸೈಡ್ ಚೈನಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಲೆಸ್ ಆದರೆ ಇದು ನಿಯೋಪೆಂಟೈಲ್. ಇದೇನಿದು ನಿಯೋಪೆಂಟೈಲ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ some of the IUPAC names of alkanes. Okay, you write first. So CH3, CH2, 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 CH3, CH2, CH3. Okay, write the IUPAC name of the ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ನೋಡಿ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ here from left to right ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ CH3 CH2 CH3 CH2 ಅಂತಂದರೆ ಮೀಥೈಲ್. ಓಕೆ, CH3 ಅಂದ್ರೇನು? ಮೀಥೈಲ್. CH3 CH2 ಅಂದರೆ C2H5 ಅಂದರೆ ಈಥೈಲ್. ಈಥೈಲ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಅವ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು? 2 ಈಥೈಲ್ ಎಂತ ಬರಬೇಕು ನಾವು? 2 ಈಥೈಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 2 ಈಥೈಲ್ 1 2 3 4 5 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟ್. 2 ಈಥೈಲ್ ಪೆಂಟ್. ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ANE ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಈಥೈಲ್ ಪೆಂಟೈನ್. 2 ಈಥೈಲ್ ಪೆಂಟೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ just try to write the IUPAC name of some organic compounds. So now so let us study some bond line formulas with respect to alkanes. ನೋಡಿ, once again 1 ಇದೇ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2. So it is the structural formula. So it is the bond line formula. You see here 1 2 3 4 5. Each edge represent as a carbon. Each edge represent as a carbon. Okay na? Note in this case 2 C3 CH2 2 ethyl 2 ethyl 1 2 3 4 5 and it is pentane. 2 ethyl pentane. Both are same. The structures, it is in the structural formula. That one is from the bond line formula. Okay, next once again, next so common name as well as IUPAC names of some organic compounds, especially alkanes. Okay na? So you try to write the IUPAC names of some of the alkanes. Okay, so write first CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3. Next once again, so CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3. Okay, so it is 1, it is to write the IUPAC name. So in this case once again, next it is third one. So CH3 CH Cl. So CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3. Next once again, fourth one is CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3
CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Write the IUPAC name of these 4 organic compounds, especially alkanes. Okay. Today once again, first ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ select the parent carbon chain. Select the parent carbon chain. Next once again, identify the substituents. Identify the position of substituents. Okay. Next once again, identify the types of substituents. Okay. Substituents same ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ANE, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ANE. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎನಿವೆ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು discuss the common as well as IUPAC names of alkenes. So anyway, thank you.